بھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون امان اللہ کنرانی صاحب نے۔ امان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ امان صاحب آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے 53 سماعتوں کے بعد بالآخر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے یہ بات کر دی گئی تھی کہ شارٹ اینڈ سویٹ یہ فیصلہ ہوگا، تو جو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے اس کو ذرا ایلیبریٹ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک تو بطور قانون کے طالب علم یہ فیصلہ بنیادی طور پر ایب انیشو وائڈ ہے، یہ فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ یہ 184(3) کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا کانسٹیٹیوشن کے، جس سوائے کو آنریبل نامزد چیف جسٹس جو انشاءاللہ پرسوں چیف جسٹس بنیں گے، انہوں نے 29 مارچ 2023 کو سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دیا تھا کہ آئندہ کوئی بھی کیس جو ہے 184(3) کا نہ سنا جائے، اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ رجسٹرار نے ایک سرکولر کیا تھا کہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ یعنی اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ توہین آمیز اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے بارے میں ایک رجسٹرار کمنٹ کرے اور سرکولر کر دے، اور اس سرکولر کو ہمارے آنریبل سپریم کورٹ یہی بینچ جو ہے آنر کرے، اور اس آنر کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر کارروائی کو جاری رکھے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہو سکتی۔ ایک رجسٹرار کے کہنے پر ہمارے آنریبل چیف جسٹس جو جانے والے انہوں نے یہ کارروائی جاری رکھی، بعد میں شاید اس کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، تب جو ہے انہوں نے ایک بینچ بنایا، اور بینچ بنانے کے بعد قاضی صاحب کے اس فیصلے کے خلاف اس کو ایک لحاظ سے غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون میں وہ کوشش بھی لا حاصل ہے، کیونکہ آئین میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سپریم کورٹ کا کوئی دوسرا بینچ جو ہے کالا دم قرار نہیں دے سکتا جب تک کوئی اس کے خلاف ریویو نہ کرے، اور اسی طرح سپریم کورٹ رولز 1980 کے اندر بھی کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر سے کالا دم قرار دیا جائے، تو لہذا ریویو کے بغیر، تو اس لیے یہ چونکہ متصادم ہے جناب قاضی صاحب کے فیصلے 29 مارچ 2023 کے، اور اس کے اندر جو انہوں نے جو حکم امتناع جاری کیا ہوا تھا وہ حکم امتناع ابھی تک قائم ہے، وہ ریویو نہیں ہوا ہے۔ یہ اس کے بعد جتنے بھی فیصلے 184(3) کے میں سمجھتا ہوں قانون کے نظر میں کالا دم ہے، اور کوئی بھی جب اس کو اٹھائے گا اس کو قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوگا، میرے نزدیک ایسے قانون کے طالب علم کی کہہ رہا ہوں۔ تو امان اللہ کنرانی صاحب یہ اس کی آگے لیگل پروسیڈنگز کیا ہوگی؟ تھوڑا سا ہم اس حوالے سے ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ امان اللہ صاحب ان گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جہانگیر صاحب، جیسا امان اللہ کنرانی صاحب کی گفتگو یقیناً آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اس فیصلے کو بالخصوص سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہلے یہ بتا دیں جی جہانگیر صاحب۔ جہانگیر صاحب سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امان اللہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سائیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے اور خامیاں بتا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ذاتی انٹرسٹ کو مد نظر رکھا گیا تھا، اسی لیے ترامیم کی گئی تھی، لیکن چیف جسٹس صاحب چونکہ آج ان کا آخری دن ہے، آپ کے خیال میں ٹائمنگز کتنی میٹر کرتی ہیں؟ آخری روز جاتے جاتے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، آن دا لائٹر نوٹ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جانے کے بعد ان کو یاد رکھا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے؟ آنریبل چیف جسٹس کا جو رویہ ہے وہ ایک پارٹیزن رویہ ہے، ایک فریق کے طور پر ابھرے ہیں جناب بندیال صاحب، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ایک فرد واحد کو گٹو سی یو کہا، اور اس طرح جو ہے جس طریقے سے انہوں نے بلو ایریا کے گرین بیلٹ کو جلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ریسٹریننگ آرڈر کے باوجود کوئی کنٹمپٹ کی کارروائی نہیں ہوئی، جس طریقے سے رات کو کیسز داخل ہوئے، صبح کو ان کی سنوائی ہوئی، یہ سارے رویے دیکھ کر جب آئین میں گنجائش نہیں، آرٹیکل 63(a) کے اندر کہہ دیا کہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس کا جو رویہ ہے وہ یک طرفہ تھا، اور لوگوں کو یہی امید تھی یہی ہونا ہے، اور انہوں نے جس طرح بینچز کی تشکیل کی، جس طرح ساتھی ججز نے اعتراض کیا ان کے اعتراضات کو انہوں نے نظر انداز کیا، اور جس طرح ریفرنسز آئے ہمارے آنریبل ججز کے خلاف اور ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، جبکہ وہ چیف اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ چیف ہے، وہ کسی
वो जिसके खिलाफ शिकायत है उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? उनको तो आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, तो उसके सही। खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरह ये बाइस का अपना जो है, फिर अपने जो है जी। ये ऑडियो लीक्स के मामले में, अमानुल्लाह अपने कुरैनी साहब, सास के बिल्कुल मामले आपका को। पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। गुजारिश ये है कि साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तलत साहब, आज का ये फैसला और अब जो एक और खबर ये सामने आ रही है इसी फैसले के तनाजुर में कि अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ भी जो इंक्वायरी बंद की गई थी नैब कोयटा ने 2020 में, वो इंक्वायरी उसके खिलाफ भी अभी इसी जुमरे में आती है। क्या समझते हैं मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म है, डिग्निटी पर कितना बड़ा एक तनाज़ुर सवालिया निशान है, बिलखुसूस इस फैसले को आप कैसे देखते हैं तलत साहब? देखें, सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म की बात नहीं है। तकरीबन 6 गुज़िश्ता वज़ीर आज़म जो गुजरे हैं उनके खिलाफ मुकदमात खुल रहे हैं। एक जो सदर एक्स प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ मुकदमात खुल रहे हैं। जो बड़े बड़े जगादरी नाम है सागदार समेत उनके खिलाफ मुकदमात खुल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल है जो आपको नैब तरमीम के फैसले के जरिए आता हुआ नजर आ रहा है। और मामला सिर्फ उन मुकदमात का नहीं है जो खुल जाएंगे, मामला उन मुकदमात का भी है जो अब मजीद बनेंगे। उसके ऊपर तवज्जो बहुत कम है। अभी सिर्फ यही लोग देख रहे हैं कि पुराने मुकदमात खोलेंगे, लेकिन इसके बाद नैब के हाथ आपको खुलते हुए नजर आते हैं। सिर्फ एक शिक जो है 10 में से उन्होंने बहाल नहीं की, उसको नॉकआउट नहीं किया, और वो शिक ये थी कि 90 दिन जो नैब लोगों को पकड़कर अपनी कस्टडी में रखता था उसको उन्होंने टच नहीं किया। इसके अलावा तमाम शिकें उन्होंने 9 के करीब उड़ा के रख दी हैं। तो जो नए मुकदमात बनेंगे उनकी नौयत उन मुकदमात से यकसर मुख्तलिफ नहीं होगी जो 2018 के इंतखाबात से पहले आपको नजर आए और इमरान खान के दौर में नजर आए। और आपको पता है कि उन सब का हदफ जो था वो क्या था? वो नून लीग थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो की ब्यूरोक्रेट्स थे। तो मुझे तो लगता है कि नैब के फैसले के जरिए बंदयाल साहब ने एक बड़ी सहूलत पैदा की है एक ऐसा निज़ाम बनाने में जो निज़ाम कंट्रोल्ड होगा, नैब ज़्यादा होगा। और दूसरी जमातें, इमरान खान की जमात बेहतर वैसे ही हो गई है, दूसरी जमातें भी अब सीधी लकीर के ऊपर चलेगी, ये लकीर उनके लिए खींची जाएगी। तो इसके इम्प्लीकेशंस बड़े गहरे हैं। तो सर, जिस तरह से तलत साहब आपने एक सियासी नक्शा खींचा है, आपने बताया है सियासी बुंचाल आने वाला है, जो मुकदमात बन गए हैं, जो पहले बने हुए हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं होगी, आगे जो मुकदमात बनेंगे आपने उनके हवाले से भी बड़ा तफसीली एलेबोरेट करके बताया। सर, इसके बाद फिर आपको क्या लगता है जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से किस किस्म का, ये किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखें, एक तो कानूनी बहस है जिसके ऊपर हमारे मोतबर कानूनदान जो है हमें बता सकते हैं कि वो दुरुस्त है या नहीं है। वो कानूनी बहस ये है कि क्या इस को चैलेंज किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन में निगरान हुकूमत जा सकती है या नहीं जा सकती, और अगर वो जाएगी तो उसका स्कोप कितना नैरो होगा, कितना वाइड होगा। लेकिन अमूमन जो रिव्यू में आप जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से ये मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं, कोई रेडिकल तब्दीली नहीं आती। जब तक नई हुकूमत नहीं बनती तब तक ज़ाहिर है नई कानून साजी नहीं हो सकती। जब तक नई कानून साजी नहीं होगी तो बंदयाल साहब ने जाते जाते अपना आखिरी फैसला जो है, आप देखें उन्होंने अपने आखिरी कैरियर के लम्हात जो है वो कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसकी मार्केटिंग की। यानी 6 सितंबर को उन्होंने उसको महफूज किया। उसके बाद शॉर्ट एंड स्वीट का जुमला कहा, आप और मैं शॉर्ट एंड स्वीट का जुमला इस्तेमाल करते रहे, सैकड़ों मरतबा जुमला इस्तेमाल हुआ। फिर आज सुबह 11 बजे से आप भी अलर्ट पे थे, हम भी अलर्ट पे थे, तमाम मीडिया अलर्ट पे था। प्रेस रिलीज जारी की गई कि जी अब आ रहा है, कब आ रहा है। तो मार्केटिंग करके उन्होंने ये फैसला जारी किया। तो उस वक्त तक जब तक नई पार्लियामान नहीं बनती तब तक यही फैसला इट विल होल्ड द ग्राउंड। और आपको पता है कि नैब किस तरीके से सियासी तौर पर एक हुकूमतों को बनाने में वो किरदार अदा कर सकता है, बिगाड़ने में किरदार अदा कर सकता है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी आप कर रहे हैं, और जैसे कि आपने अपनी पहले भी गुफ्तगू में कहा कि इस फैसले बाद नैब के हाथ मजीद खुल गए हैं। कुछ वो पॉलिटिशियंस जिनके स्टेटमेंट्स अब जब मैं एनालाइज कर रहे हैं हम इस सिचुएशन को, तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। तो क्या समझते हैं, मईशत की डोलती कश्ती में सवार है पाकिस्तान इस वक्त, इस तमाम तनाजुर में मईशत का सियासी मंजरनामा कैसे देखते हैं तलत साहब?
जी, आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि मईशत को और नैब को साथ साथ ना चलाने वाला बयान जो है वो खाकान बाकी साहब ने बारहा दोहराया, दूसरे सियासतदानों ने भी दोहराया। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो सियासी मामलात हैं वो तो निगरान हुकूमत के पास है। तो अगर सियासतदान इससे मुतासर होते हैं तो वो सियासतदान हुकूमत के मामलात पर मुतासर नहीं हो पाएंगे, मईशत पर मुतासर नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी चूंकि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, मुआशी मामला तो वैसे भी वो काउंसिल चला रही है, तो मुआशी तौर पर अगर निगरान हुकूमत सामने होती हुई, इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे होती हुई क्रैक डाउन करती है, डॉलर नीचे लाती है, रुपए को मुस्तहकम करती है, गोल्ड की स्मगलिंग रोकती है, फर्टिलाइजर की स्मगलिंग रोकती है, शुगर की प्राइसेस नीचे लेके आती है और फिर नैब करप्ट लोगों को पकड़ती है, तो मेरे ख्याल में एक माहौल ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर मुआशी तरक्की को सियासी भूचाल से अलहदा किया जा सकता है। कम से कम तसव्वुर यही है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में सियासतदानों को आने वाले इंतखाबात में होने वाले मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि मैं तो फैसल वावड़ा साहब का बयान देख रहा था, मेरे ख्याल में उन्होंने बादामी के प्रोग्राम में ये कहा था, कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी कल एक बड़ा जबरदस्त फैसला आने वाला है, उसके बाद तो नवाज शरीफ को मैं वापस आते नहीं देख रहा। तो बिल्कुल वैसे ही फैसला आया। तो मैंने तो फैसल वावड़ा को कहा कि मुझे लगता है कि ये ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, ये फैसल वावड़ा का पाकिस्तान है, जिनको 24 घंटे पहले पता चल गया था फैसला क्या आने वाला है। तो तलत साहब इसके बाद फिर अब हम भी ये समझे कि नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस नहीं आएंगे।